We are discussing the unit number 7 in these days. අපි මේ දවස්වල සාකච්ඡා කරන්නේ unit number 7 learning is fun කියන lesson එක. Learning is fun කියන lesson එක තමයි අපි මේ දවස්වල discuss කරමින් ඉන්නේ. ඉතින් දරුවනේ අපි last week එකේ අන්තිමටම සාකච්ඡා කරේ present perfect continuous tense. Right? අපි අන්තිමටම කතා කරේ present perfect continuous tense එක කොහොමද වාක්‍ය ගොඩනැගීම සඳහා භාවිත කරන්න කියන කාරණාව. Right, how to use present perfect continuous tense to build up sentences. Right, that was the lesson we discussed in the previous week. Right, ගිය සතියේ අපි සාකච්ඡා කරපු අවසාන කොටස උනේ present perfect continuous එක කොහොමද වාක්‍ය ගොඩනැගීම සඳහා භාවිත කරන්නේ කියන එක. Right, එතනදී අපි කතා කරා present perfect continuous tense එක කියන්නේ කිසියම් ක්‍රියාවක් අතීතයේ ආරම්භ කරලා වර්තමානය දක්වා කරගෙන විත් අනාගතයේදී කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ නම් හෝ අතීතයේ ඉඳලා වර්තමානය දක්වා කරගෙන විත් මේ මොහොතේ අවසන් කරපු ක්‍රියාවක් ගැන ප්‍රකාශ කරන්න present perfect continuous tense කියන මේ වාක්‍ය රටාව මේ tense එක භාවිත කරනවා කියලා. Right, එතනදී අපි කතා කරා present perfect continuous tense එකේ වාක්‍යයක් ගොඩනැගෙන ක්‍රමවේදය වෙන්නේ syntax එක නැත්නම් formula එක වෙන්නේ subject has have plus been plus verb in ing කියන formula එක syntax එක method එක භාවිත කරනවා කියලා අපි සාකච්ඡා කරා. Right, subject එක singular නම් subject එක singular නම් has been, subject එක plural නම් have been, ක්‍රියාපදය මේ අවස්ථා දෙකේදීම ing form එකෙන් තියන්න ඕන කියලා අපි කතා කරා. Right, ඊට පස්සේ අපි අන්තිමටම right මේ since and for කොහොමද භාවිත වෙන්නේ මේ tense එකේදී ඒක සාකච්ඡා කරා. Right, අන්තිමටම අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා we have discussed the activity number 6. activity number 6 එක සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. We have discussed the activity number 6 and the other activities related with this tense was given as homework. Were given as homework. මේ පාඩමත් එක්ක සම්බන්ධ අනෙකුත් අභ්‍යාස ටික මම homework එකක් විදියට දුන්නා. Right, so we have to discuss from the activity number 7 today. Right, අද අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ from activity number 7 වල ඉඳලා onward ඉදිරියට. Right, now let's look at the activity number 7. Right, this activity also can be found on page number 777. Where's activity number 7? Right, page number 71 of your pupils book. Pupils book එකේ page number 71 එකේ ඒ question එක දැක ගන්න පුළුවන්. Right, now let's see what the question is. Read the following utterances, questions and categorize them as given in the table. Right, මේ table එකේ දීලා තියෙන විදිහට මේ utterances ටික categorize කරන්නලු. Right, මොනවද මේ categories තුන? affirmative, negative and question. affirmative mean ඇතේනාර්ථය, negative නැතේනාර්ථය, question ප්‍රශ්නාර්ථය. Right, මම මෙතන එක්ම ලේසි විදියට හදාගෙන තියෙනවා. මම table එකක් නැතුව affirmative එකට වෙනම ඉඩක් තිබ්බා, negative එකට වෙනම ඉඩක් තිබ්බා, question form එකට right වෙනම ඉඩක් දීලා තියෙනවා. හරි පුතේ. Right, look at the utterances given. දීලා තියෙන utterances ටික බලමු පුතේ. ඔන්න බිමල් කියනවා. බිමල් says, for how long has the old lady been living in that house? For how long has the old lady been living in that house? අර නිවසේ අර වයසක කාන්තාව කොතරම් කාලයක සිට ජීවත් වෙමින් ඉඳලා තියෙනවද? Right, මොකද්ද මේක? affirmative ද, negative ද, question ද? It is a question. It's a question. So අපි මේක අපි add කරන්න ඕන අපේ question කියන category එකට. question කියන category එකට මේක add වෙන්න ඕන.
Right. For how long has the old lady been living in that house? Right. Again, move to the dialogue. Ryan says, well, she's been living there for 3 years. Well, she is been living there for 3 years. ඇය වසර 3ක 30 years. ඇය වසර 30ක පටන් එම ස්ථානයේ ජීවත් වෙනවා. She's been living there for 30 years. It is an affirmative sentence. It is an affirmative sentence. සත්‍යනාර්ථයේ වාක්‍යයක්. Right. Well කියන එක ටික ඕනේ නැහැ. She's been living there for 30 years. She's been living there for 30 years. Right. පුතේ මේ attendance එකේ අර ගිය සතියේ අපිට ප්‍රශ්නයක් ආවේ නම හදාගත්තද ඒක? ඔව්. ඔය නම change කරගන්නකො චූටි දෝනි. මට මතක නැහැ කවුද කියන එක ඒකයි හා. හරි. rename කරගන්න ඉක්මනට. හරි පුතේ. Again move to the dialogue. Dialogue එකට යමු. Right. Vidura says, Vidura කියනවා, you look really angry. You look really angry. ඔයාට ඇත්තටම කේන්ති ගිහිල්ලා වගේ. Ranesh කියනවා, yes, I've been waiting here for the bus for over an hour. Right. පැයකටත් වඩා මම මෙතන බස් එකක් එනකම් බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. I have been waiting here for the bus for over an hour. පැයකටත් වඩා වැඩි වෙලාවක් බස් එකක් එනකම් බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. right. ඒකත් affirmative statement එකක්. affirmative statement එකක්. Right. I've been waiting here for the bus for over an hour. Right. බලමුකෝ ඊටු ටික. You are so dirty. ඔයා ගොඩක් dirty අපිරිසිදුයි. How long have you been playing in the mud? කොච්චර වෙලා ඔයා මඩේ සෙල්ලම් කරමින් ඉඳලා තියෙනවද? Right, that is a question. That is a question. How long have you been playing in the mud? How long have you been playing in the mud? ඔයා කොතරම් වෙලාවක ඉඳන් මඩේ සෙල්ලම් කරමින් ඉඳලා තියෙනවද? right. එතකොට ඒක ඉන්නේ question එකක් විදියට. හරි පුතේ. ඊට පස්සේ sun කියනවා, I've just started. මම මේ පටන් ගත්ත විතරයි. පුතේ ඒක present perfect tense sentence එකක්, not present perfect continuous. present perfect continuous tense වාක්‍යයක් නෙමෙයි. ඒක present perfect tense වාක්‍යයක්. I've just started. මම පටන් ගත්තා විතරයි. I've just started. Right. The next one, has Himali been sleeping all this time? Right. එතන මොකක්ද තියෙන්නේ? Again you are given a question. Has Himali been sleeping all this time? Question. There are 3 questions. Questions තුනක් එනවා. එතකොට has Himali been sleeping all this time? Right. ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්නේ? No, Anatino, she hasn't been sleeping. She hasn't been sleeping. Can I? Eka mokadda? Negative statement ekak. She hasn't been sleeping. She hasn't been sleeping. No ekat ekka waliyannak puluwan. She hasn't been sleeping. Right, tawa වාක්‍යයක් තිබුණා එතන. She has been cleaning her room. She has been cleaning her room. ඇය අයගේ කාමරය පිරිසිදු කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. Right. That is an affirmative statement. ඒක මොකද්ද? Affirmative statement එකක්. Right. ඒතර negative statements එකයි අපිට එන්නේ. Affirmative එකේ එන statement තුන තමයි මොකක්ද? Activity number 7 එකට අදාළව she's been living there for 30 years. She's been living there for 30 years. I've been waiting here for the bus for over an hour.
ඊළඟ එක she has been cleaning her room. She has been cleaning her room. Right. ඊට පස්සේ negative statements අපිට එකයි හම්බ වෙන්නේ. There are only one negative statements. That is, she hasn't been sleeping. She hasn't been sleeping. Right. There are three questions. Questions තුනක් අපිට මුණ ගැහෙනවා. They are, first one, for how long has the old lady been living in that house? Next one, how long have you been playing in the mud? And the last one is, has Himali been sleeping all this time? Right, ඔයාලගේ answers හරි නම් හරි දාගන්න. Right, now let's move to the activity number 8. Activity number 8 එක තියෙන්නේ, right, you can find that activity on page number 72. Page number 72 වල ඔයාට ඒ activity එක activity number 8 එක හොයාගන්න පුළුවන්. Right, බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Answer the following questions in complete sentences. පහත ප්‍රශ්න වලට සම්පූර්ණ පිළිතුරු සපයන්න. බලමු පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද තියෙන්නේ? How long have you been living in your area? ඔයාගේ ප්‍රදේශයේ අවුරුදු කීයක සිට ජීවත් වෙමින් ඉඳලා තියෙනවද? right, ඔයාලා කියනවා මම අවුරුදු 15ක සිට මගේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙමින් ඉඳලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙමින් ඉඳලා තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? right, subject එක I. ඊට පස්සේ අපි එකතු කරන මොකද්ද? have been. Right, you have to answer these questions using present perfect continuous tense. Present perfect continuous use කරලා තමයි අර මේ answers වලට පිළිතුරු සපයන්න වෙන්නේ. I have been. Right, ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? verb එක ing form එකෙන් තියනවා. I have been living. I have been living in your area කියන එකට ඔයාලට දාන්න හැකි in my area එහෙම නැත්නම් in this area. I think that is better. This area is better. I have been living in this area. හරි පුතේ. මෙතන අපිට ඕනේ නම් දාන්න පුළුවන් කාල සීමාවක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. period of time එකක් කාල සීමාවක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කාල සීමාවක ආරම්භයක් ප්‍රකාශ කරන්නත් පුළුවන්. කාල සීමාවක් හෝ කාල සීමාවක ආරම්භයක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. right, කාල සීමාවක් නම් අපි මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ? සීමාවක් නම් for කියන පදය භාවිත කරන්න ඕන. කාල සීමාවක ආරම්භය වර්ෂයක් ගැන සඳහන් කරනවා නම් since කියන පදය භාවිත කරන්න ඕන. එතකොට මම මෙතන ලියනවා answer එක I have been living in this area for 15 years. කාල සීමාවක් දාන්නේ වසර 15ක සිට මම මේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙමින් ඉඳලා තියෙනවා. I have been living in this area for 15 years. Right. The next question, right, ඔයාලගේ answers හරිනම් හරි දාගන්න නැත්නම් නිවැරදි කරගන්න answers ටික. The second one, how long have you been going to school? ඔයා කොතරම් කාලයක සිට පාසල් යනවද? right, මම වසර 10ක සිට පාසල් යනවා. 9ක සිටනේ. 10 නේ ඉන්නේ එතකොට. I have been going to school. right, දැන් මෙතනදී වඩා හොඳයි මොකක්ද? starting of time period දානවා නම්. starting of time period කාල සීමාවේ ආරම්භය. පුතා ඔයාලට හිතා ගන්න බෑ 9 දානවද 10 දානවද කියලා. ඒ නිසා the best right මේ time එකට හොඳම මොකද්ද? කාල සීමාවේ ආරම්භය starting of time period එක mention කරන එක. right, එතකොට ඔයාලා ඉස්කෝලේ යන පටන් ගත්තේ මොන අවුරුද්දද? කාටද මතක ඉක්මනට කියන්න මයික් එක on කරලා. I have been going to school since since 2012. 2012 සිට. Since 2012. Right. I have been going to school since 2012. Right, the next one. ඊළඟ එක. How long have you been learning English?
ඔයා කොච්චර කාලෙක ඉඳලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවද? ඔයා කියන මම අවුරුදු 10ක ඉඳන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. කොහොමද කියන්නේ? I have been learning English. I have been learning English. I have been learning English for 10 years. I have been learning English for 10 years. මං අවුරුදු 10ක සිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා තියෙනවා. I have been learning English for 10 years. Fourth one, how long has your father or mother been working? Right. ඔයාගේ අම්මා හෝ තාත්තා කොච්චර කාලෙක ඉඳන් වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවද? අපි ගමු my mother ගමු my father කියන්නේ has been father singular නිසා my father has been working for but අපි දැන් අවුරුදු 20ක ඉඳන් වැඩ කරනවා for 20 years. For 20 years my father has been working for 20 years. Right, again look at the answers from the first one. If you haven't written the answers yet, please write them down while I am reading these sentences again. Right, the first one, how long have you been living in your area? ඔයා කොතරම් කාලයක සිට මේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙමින් ඉඳලා තියෙනවද? ඔයා වසර කීයක ඉඳන් මේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙමින් ඉඳලා තියෙනවද? Right, answer එක මොකද්ද? I have been living in this area for 15 years. මම වසර 15ක ඉඳන් මේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙමින් ඉඳලා තියෙනවා. I have been living in this area for 15 years. The second question, how long have you been going to school? How long have you been going to school? ඔයා කොතරම් කාලෙක ඉඳන් පාසල් ගිහිල්ලා තියෙනවද? answer එක තියෙනවා I have been going to school since 2012. මම 2012 සිට පාසල් යමින් ඉඳලා තියෙනවා. right, 2012 පටන් ගත්තේ තාමත් යනවා ඉස්සරහට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. right, the third question, how long have you been learning English? ඔයා කොතරම් කාලයක සිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා තියෙනවද? answer එක තියෙනවා I have been learning English for 10 years. මම වසර 10ක සිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා තියෙනවා. The fourth one, how long has your father or mother been working? ඔයාගේ අම්මා හරි තාත්තා හරි කොතරම් කාලෙක ඉඳන් වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවද? ඔයා answer එක දෙනවා My father has been working for 20 years. වසර 20ක සිට මගේ තාත්තා වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. right, ඔන්න workbook එකෙත් මට activity එකක් හම්බ වුණා මේ පාඩමට අදාළව. right, මොකද්ද බලමු අපි. Fill in the blanks using present perfect continuous tense. Right, the first one, she blank within bracket you are given the verb play the piano since she was 4. Right, I think you have done this activity. මම හිතනවා ඔයාලා මේ activities කරලා ඇති කියලා. right, එතකොට sheet එක කියන්නේ මොකද්ද? she has been පස්සේ verb එක තියෙන මොන ස්වරූපෙන්ද? ing form එකෙන්. එතකොට she has been playing the piano since she was 4. She has been playing the piano since she was 4. The next one, ඊළඟ එක I එක කවුද පාවිච්චි කරන්නේ? have been. I have been learning English online එක දාලා තියෙන්නේ I have been learning English for 7 years. I have been learning English for 7 years. බලන්න ඔයාලා ලියපු answers හරිද කියලා. හරි නම් හරි දාගන්න. Third one, you have been watching TV for a long time now. You have been watching TV for a long time now. The fourth one,
Somali ekavachanai nisa has been. Somali has been. The verb we are given within bracket is wait. Sort of wait wala present participle like a waiting. Somali has been waiting for the train for half an hour. Fifth one, the boys have been. The boys have not fighting. The boys haven't. Have not. The boys haven't been fighting. Right? The boys haven't been fighting. They have been playing rugby. They have been playing rugby. හරි පුතේ. Again check your answers. නැවත සලක answers ටික බලන්න මේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හදාගන්න. මොකද මම discuss කරලා ඉවර වුණ ගමන්ම ඊළඟ activity එකට move වෙනවා. Right, the first one, she has been playing the piano since she was 4. Second one, I have been learning English for 7 years. Third one, you have been watching TV for a long time now. Fourth one, Somali has been waiting for the train for half an hour. Fifth one, the boys haven't been fighting. They have been playing rugby. Right. Now let's move to the next part of the lesson. Lesson එක අපි ඊළඟ කොටසට යමු. Right. Again you are given a story. ලස්සන කතාවක් දීලා තියෙනවා. Right. Myths. Right. That is of on myths. Myths කියන්නේ මොනවද? පුරාවෘත්තයන්. Right. In that lesson you can find these new words. So මේ අලුත් වචන ටික lesson එකේදී අපිට හමු වෙනවා. Supernatural, අද්භූත, purpose, අරමුණ, literature, සාහිත්‍ය, sages, ඍෂිවරුන්, assembly, රැස්වීම, philosophical, දාර්ශනික, predominating, ප්‍රමුඛ, worthy of worship, වැඳුම් ලැබීමට සුදුසු, conclusion, අවසානය, neglect, අතපසු කරනවා, proper forms of respect, ගරු කිරීමේ නිසි ක්‍රමය නෙමෙයි ක්‍රම වෙන්න ඕන එක, proper forms of respect, ගරු කිරීමේ නිසි ක්‍රමයක්. reproach mean ගරහනවා, නින්දා කරනවා, බනිනවා කියන තේරුම. reproach. apologize, කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා. forgiveness, දයාව, සමාව. forgave, සමාව. මෙතන forgave කියන්නේ සමාව දෙනවා නෙමෙයි සමාව දුන්නා. right. සමාව දෙනවට අපි කියන්නේ forgive. මෙතන එහෙනම් සිංහල මීනින් එක වෙනස් කරගත්තේ නැත්නම් මෙතන හදන්න ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් එක forgive කියලා, forgive. forgive. මෙතන දීලා තියෙන්නේ ක්‍රියාපදය past form එකෙන් අතීත කාල ස්වරූපයෙන්. forgave කියන්නේ සමාව දුන්නා. සමාව දෙනවට අපි කියන්නේ forgive, give. omitted, පැහැර හරිනවා. furious, කෝපාවිෂ්ඨ, ගොඩක් තරහ ගිය කියන එක. mercy, දයාව. relented, අනුකම්පාව දක්වනවා. kicked, පයින් ගැහුවා. immediately, ඉක්මනින්. declared, ප්‍රකාශ කළා. conquered, ජයගත්. adopted from, උපුටා ගැනීම. adapt කරනවා කියන්නේ උපුටා ගන්නවා කියන එක. Right පුතේ. Now let's move to that story. You can find that lesson on page number 72 on your pupils book. Pupils book එකේ page number 72 වල ඒ කතාව තියෙනවා. Right. myths. පුරාවෘත්තයන්. Right. මම බලන්නකො මෙතන definition එකක් දීලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ පුරාවෘත්තයක් කියන එක.
Right. A myth is an ancient story which often involves gods, humans, and other natural or supernatural events. Right. පුරාවෘත්තක තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ. That is an ancient story. පරණ කතාවක්. පරණ කතාවක්. පෞරාණික ආදි කාලේ වෙච්ච සිද්ධියක් ගැන තමයි myths වලදී පුරාවෘත්තවලදී අපි කතා කරන්නේ. But මේ කතාවල තියෙන විශේෂත්වය මොකද්ද? Involves gods. අපි අහලා තියෙන ගොඩක් පුරාවෘත්තවල පැරණි කතාවල මෙන්න මේ කට්ටියන කවුද? දෙවිවරු ඉන්නවා. gods කියන්නේ දෙවිවරු. humans මනුස්සයොත් ඉන්නවා. Right. And other may natural or supernatural events. ස්වභාවික සිදුවීමක් එහෙම නැත්නම් මේ supernatural එකක්. Not natural. Right. පොඩක් අර මොකද අපි වර්ඩ් එක දෙන්නේ supernatural අద్භූත සිදුවීමක්. සාමාන්‍ය වෙන දෙයට වඩා එහා ගිය සිදුවීමක් මේ කතා තුල තියෙනවා. අපි ඒකනේ අපේ පුරාවෘත්ත එහෙම අහන්න කැමති. right? මේ සැබෑ ලෝකේ අද වෙනකොට දකින්න නැති හැබැයි ඒ කාලේ තිබිච්ච විශේෂ සිදුවීම් ගැන තමයි මේ myths වල තියෙන්නේ. සමහරක් කරලා අපි කියන්නේ මිත්‍යා කතා කියලා කියනවා ඒ නිසා. right? Myths have a purpose and try to explain the way of the world. right? මේවයි මේ පුරාවෘත්තවල තියෙන have a purpose අරමුණක් විවිධ අරමුණු උදෙසා සමහරක් විට ඒක ආගමික අරමුණක් වෙන්න පුළුවන්. right? තමන් අදහන ආගම දෙසට මිනිසුන් යොමු කිරීම. එහෙම නැත්නම් මිනිසුන් යහ මාර්ගයට ගැනීම සඳහා සමහරක් කතා නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. සැබෑ සිද්ධි හේතු කොටගෙන නිර්මාණය වෙච්ච එක. මේ කොහොම වුණත් මේවට තියෙන මොකද්ද? අරමුණක් තිබිලා තියෙනවා. myths have a purpose. අරමුණක් තියෙනවා. and try to explain හැමතිස්සම උත්සාහ ගන්නවා පැහැදිලි කරන්න the way of the world. මේ ලෝකෙ හැටි. මේ ලෝකේ ස්වභාවය විස්තර කරන්න හැමතිස්සම උත්සාහ කරනවා. right පුතේ මට give me a moment because I have a call එකක් එනවා. right, no I don't need to answer that. හරි. හරි පුතේ අපි යමු කතාවට ආපහු සරයක්. අපි කතා කරේ myths ගැන right පුරාවෘත්තයන් ගැන තමයි අපි කතා කරමින් හිටියේ. හරි. ඊට පස්සේ කියන පුතේ මොකද්ද? myths are commonly found in both eastern and western literature. right. මේක මේ ලෝකේ එක තැනකට සීමා වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි මේ පුරාවෘත්ත කියන එක. මේ eastern කියන්නේ නැගෙනහිර බටහිර සාහිත්‍ය මේ දෙකේම අපිට මේක දැක ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද? මේ literature මේ මොකද්ද myths කියන දේවල්. right. බටහිර සාහිත්‍ය තුලක් තියෙනවා. අපේ දේශීය සාහිත්‍ය තුලත් අපිට මේ දේවල් දැක ගන්න පුළුවන්. නැගෙනහිර බටහිර කියලා වෙනසක් ඇත්තේ නැහැ. These two myths are taken from India and Greek mythology. right. මේක මේ මෙතන කතා දෙකක් තියලා තියෙනවා. එකක් ඉන්දියාවෙන් ඉන්දියන් එකක් අනිත් එක ග්‍රීක් එකක්. right. The first one පළවෙනි එක තියෙන පුතේ Brigu and three gods. Brigu සහ දෙවියන් තිදෙනා. an Indian myth. ඉන්දියානු myth එකක් දීලා තියෙන්නේ. හරි පුතේ අපි බලමු කතාව මොකක්ද කියලා. Once the great sages of India held an assembly to discuss religious and philosophical matters. right. once එකමත් එක කාලෙක the great sages right අපි කිව්වේ ඍෂිවරුන් ප්‍රධාන පෙළේ ඍෂිවරු ටික මොකද කරේ? ඉන්දියාවේ හිටපු held an assembly රැස්වීමක් පැවැත්තුවා. මොකටද? to discuss religious and philosophical matters. ආගමික සහ දාර්ශනික ගැටලු සාකච්ඡා කරන්න. right. ඒ කට්ටිය සාමාන්‍ය ස්ටේටස් එක ඉහළයිනේ. එයාලගේ තත්ත්වය ඉහළ නිසා ඒ කට්ටිය කතා කරන මොනවද? දාර්ශනික ගැටලු, ආගමික ගැටලු, ඔය විදිහේ දේවල් සාකච්ඡා කරන්න තමයි මේ අය එකට රැස් වුණේ. The following questions was raised this assembly. right. The following question පහත ප්‍රශ්නය was raised පැන නැගුණා in this assembly මේ රැස්වීමේදී. ඔන්න මේ රැස්වීමේදී ප්‍රශ්නයක් පැන නැග්ගා. බලමු මොකද ප්‍රශ්නේ කියලා. Of the three predominating gods Brahma, Shiva and Vishnu, who was the
greatest and most worthy of worship. කට්ටියට ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? Of the three predominating gods, right? ප්‍රමුඛ පෙළේ දෙවිවරු වන බ්‍රහ්මයා, ඊට පස්සේ සිව දෙවියෝ, ඊට පස්සේ විෂ්ණු, මේ තිදෙනා අතරින් who was the greatest? කවුද ශ්‍රේෂ්ඨතම දෙවිවරයා? And most worthy of worship. වන්දනාමාන ලබන්න සුදුසුම කෙනා කවුද කියලා මේ කට්ටියට දැන් පොඩි ගැටලුවක් ආවා. They went on discussing this for a long time. They went on discussing this for a long time. ගොඩක් වෙලා මේ ගැන සාකච්ඡා කරා. And yet it could not reach a conclusion. Conclusion එකක් කියන්නේ conclude. අවසානයකට අවසන් නිගමනයකට එන්න බැරි වුණා. අවසන් නිගමනයකට එන්න බැරි වුණා. Conclusion කියන්නේ අවසාන නිගමනය. So ඉතින් they chose the sage Brigu to meet the three gods and test them. right මෙයාලට හිටපු greatest කෙනෙක් වෙන්න ඇති. කවුද බ්‍රීගු කියන මේ ඊර්ෂ්‍යවරයා තෝරගත්තා to meet three gods මේ දෙවිවරු තුන්දෙනා මුණ ගැහෙන්න and test them. ඔබතුමා ගිහිල්ලා මේ දෙවිවරු තුන්දෙනා ටෙස්ට් කරලා බලන්න කවුද මේ අය අතරින් වැඳුම් පිදුම් ලබන්න සුදුසුම කෙනා කියන එක සහ කවුද මේ තුන්දෙනා අතරින් ශ්‍රේෂ්ඨතම කියන එකනා ඔබතුමා ගිහිල්ලා හොයාගෙන එන්න කියලා රාජකාරිය පැවරුවා කාටද? the sage Brigu. Briguට දුන්න වැඩේ. First Brigu went to meet God Brahma. මොන මුලින්ම ගියා මෙයා කවගේ ළඟටද? Brigu ගියා මේ ඊර්ෂ්‍යවරයා ගියා බ්‍රහ්මයා ගාවට. and neglected නොසලකා හැරි ඕනකමින් අතපසු කරා. මොකද්ද? the proper forms of respect. නිසි අයුරෙන් ගරු කරන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා බ්‍රහ්මයට. ඒ ක්‍රම සියල්ල නිකන් neglect කළා, අමතක කළා ඔහු ළඟට ගියා. බ්‍රහ්ම very angrily reproached Brigu. බ්‍රහ්මයට මාර විදියට කේන්ති ගියා. right මට ගරු කරන්න නැතුව තමයි මේක ආවේ කියලා ගොඩක් කේන්ති ගියා. and reproached Briguට ගොඩාක් කැත විදියට බැන්නා. right මොකද අපි කියන ගරහනවා, ගොඩක් ගැරහෙව්වා, ගොඩක් බැන්නා. but when Brigu apologized and asked for forgiveness, හැබැයි ඊට පස්සේ Brigu මොකද කරේ? apologized, කනගාටුව ප්‍රකාශ කරා සහ asked for forgiveness, සමාව දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිට පස්සේ බ්‍රහ්ම forgave him, ඔහුට සමාව දුන්නා. right ඉක්මනට කේන්ති ගියාට දයාව අනුකම්පාවක් දක්වන අනුකම්පද සමාව දුන්නා. right ඔන්න එක්කෙනෙක් ටෙස්ට් කරලා ඉවරයි. next Brigu went to God Shiva's place. right දැන් මෙතන මොකද මේ කරන්නේ? comparison එකක්, සංසන්දනය කිරීමක්. right කවුද හොඳ, වඩා හොඳම එක්කෙනා. තුන්දෙනාම හොඳයි. මෙයාලා ඒක දන්නවා. ඒකනේ මෙයාලා සුවිශේෂී දෙවිවරු තුන්දෙනෙක් වුණේ. තුන්දෙනාම හොඳයි. දැන් මෙයාලට ඕන හොඳම එක්කෙනා හොයාගන්න. right ඒක තමයි challenging වැඩේ. දැන් ඒක තමයි මේ කරන්නේ. දැන් එක්කෙනෙක් ගියා, දැනට ගියාට පස්සේ හිතනවා කේන්ති ගියාට මේ මනුස්සයා නෙමෙයි, මේ දෙවියා හොඳයි. අපි සමාව ඉල්ලුවට පස්සේ ඉක්මනට සමාව දෙනවා. පස්සේ යනවා කාටගේ? right next Brigu went to Shiva's palace. සිවගේ මාලිගාවට ගියා. there too එතනදීත් he omitted, අර අතපසු කළ දැම්ම මොකද? the forms of respect, ගරු කරන විදිහ අමතක කළා දැම්ම. ඒ ටික මොකද පිළිපැද්දේ නැහැ. විෂ්ණුටත් හරියට ගරු කළේ නැහැ. Shiva became furious. right ගොඩාක් කෝපාවිෂ්ඨ වුණා. ගොඩක් මේ කේන්ති ගත්තා Shiva and was ready to burn him with his third eye. right මේ Shivaට තියෙනනේ ඇස් තුනක්. එකක් අර නළලේ තියෙන, ඒක ඇරියොත් ගිනි ඒක බලන දේ ගිනිගෙන විනාශ වෙනවා. right දැන් මොකද කරන්නේ? කේන්ති ගිහිපු තරමට third eye එක ඕපන් කරන්න හැදුවේ. ඒක ඕපන් කරාම මොකද වෙන්නේ? Brigu right අලු වෙලා යනවා. right එච්චරට කේන්ති ගියා. Brigu had to beg for forgiveness and mercy. Briguට සිද්ධ වුණා තමන්ට දයාව දක්වන ලෙස, අනුකම්පාව දක්වන ලෙස, සමාව දෙන ලෙස බැගෑපත් වෙන්න. බෙග් කරනවා කියන්නේ බැගෑපත් වෙනවා. Brigu had to beg. Briguට බැගෑපත් වෙන්න සිද්ධ වුණා.
at last අන්තිමට සිව relented මොකද කරේ දයාව දැක්වුවා අනුකම්පාව දැක්වුවා and let him go ඔහුට යන්න ඉඩ දුන්නා right ඔන්න දැන් දෙන්නෙක් බලලා ඉවරයි දැන් මෙයාට හිතන මේ දෙන්න වැළුවට පස්සේ බ්‍රහ්මයි සිවයි චෙක් කරලා පස්සේ බ්‍රහ්ම හොඳයි කියලා බ්‍රහ්ම එහෙම මරන්නත් ඇත් කරේ නැති නිසා බෑන් එක විතරයි තාචුටෙන් අලු වෙලා යන්න වෙන්නේ කියලා දැන් අපිට හිතෙන දේ මෙයාට හිතෙන දේ අපි පොඩ්ඩක් අපි උපකල්පනය කරලා බලමු මොකද මෙයාට කතාවක් කරන්න තියෙනවා අනෙක් ඉරිෂවරුන් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා right අපි කතාව එයා කරන කතාව ලියන්න ඕනේ right I will support you බය වෙන්න එපා කතා කරන්න දෙන්න අපිට ලියන්න විතරයි තියෙන්නේ හරි පුතේ ඔන්න ඊට පස්සේ යනවා මොකද finally Brigu නේ මෙතන එක තැන් වල එක විදිහට මේ ටයිප් වෙලා තියෙනවා right Brigu went to see Vishnu දෙවියෝ හමු වෙන්න ගියා he saw who දැක්කා that Vishnu was sleeping on the floor right බිම නිදි මෙයා යනකොට විෂ්ණු දෙවියෝ බිම නිදි and kicked him in the chest right විෂ්ණු දෙවියන්ට මොකද කරේ නිදාගෙන ඉන්නේ ගිහිලා ගැහුවා පයින් එකක් පපුවට right and kicked him in the chest පපුවට පයින් එකක් ගැහුවා Vishnu woke up immediately විෂ්ණු දෙවියෝ ඉක්මනට නැගිට්ටා and asked Brigu ඇහුවා if he had hurt his foot අනේ මට ගහලා ඒ කකුල රිදුනද කියලා ඇහුවා කවුද ඇහුවේ විෂ්ණු දෙවියෝ ඇහුවා අනිත් කට්ටිය කෑ ගැහුවා මෙයා මොකද්ද ඇහුවේ ඔයාට රිදුනද කියලා ඇහුණා මට ගහලා ඔයාට රිදුනද කියලා ඇහුණා then he kindly massaged Brigu's foot ඊට කාරුණිකව Briguගේ කකුල අරගෙන කකුල right massage කරා රිදෙන්නේ නැති කියලා හිතාගෙන right දැන් මේ සිද්ධිය අනිත් කලින් දෙන්නට වුණා නම් right Briguගේ කකුල ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ හැබැයි මෙතනදී දැන් මෙයා තීරණය කරන මොකද්ද upon this Brigu declared Vishnu right Brigu declared Vishnu Brigu විෂ්ණුට ප්‍රකාශයට පත් කරා sorry මේ Brigu විෂ්ණුව ප්‍රකාශයට පත් කරා most worthy of worship වන්දනාමාන ලබන්න සුදුසුම කෙනා විදියට because he conquered with kindness right ඔහු කාරුණික බව ජයගත් කෙනෙක් වන නිසා හරිද right දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවද මේකේ purpose එකක් තියෙනවා කියලා මේ කතාවේ අපි කියන්නේ මේ myths කියන ඒවා හැදෙන්නේ අරමුණක් සහිතව. ඒකට මේකේ purpose එක අරමුණ වෙන්නේ මොකක්ද? What can be the purpose of this myth? Right, to promote God Vishnu. To promote God Vishnu. Right, Vishnu දෙවියන්ව ප්‍රවර්ධනය කරන එක. right ඒක තමයි මේ කතාවෙන් කියන්නේ right ඊර්ෂ්වරයෙක් කිව්වට පස්සේ right ආගමික නායකයෙක් කවුරු හරි කෙනෙක් කිව්වට පස්සේ මිනිස්සු ඒක ගැන ආපහු තර්ක කරන්න යනවා ඉස්සර මිනිස්සු මොකද සමහරක් ආගම් තුලින් මේක තහනම් කරලා තියෙන තර්ක කරන්න බෑ right ඒ ගැන විමසා බලන්න බෑ ඒකට එයාලගේ මොකද්ද අදහස එයාලගේ අරමුණ ඉෂ්ට කරගන්න මුදුන්පත් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා right දැන් ඒ විදිහට තමයි මොකද මේ කතාවල් හදන්නේ එක එක අයට තියෙන ගෞරවය වැඩි කිරීම සඳහා දැන් ඊර්ෂ්‍යවරයට ගිහිල්ලා දෙවිවරු මුණ ගැහෙන්න පුළුවන් වුණාට සාමාන්‍ය මිනිහෙකුට ගිහිල්ලා එහෙම මුණ ගැහෙන්න බෑ එහෙනම් කාටවත් ගිහිල්ලා මේක කතාව ඇත්තද බොරුද කියලා චෙක් කරගන්න විදියක් නැති නිසා අර කතාවල් මේවා සමාජිකත වෙනවා මෙන්න මෙහෙම අතීතයේ ඉඳලා කතාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ අනුව විවිධ අය තීරණය කරනවා මොකද්ද the greatest කෙනා ශ්‍රේෂ්ඨතම කෙනා කවුද විෂ්ණු කියලා එක්තරා කණ්ඩායමක් ප්‍රකාශ කරනවා දැන් මේ කතාවට වෙනස් දැන් බ්‍රහ්ම ප්‍රොමෝට් කරගන්න ඕන කට්ටිය මොකද්ද කරන්නේ එයාලා වෙනම කතාවක් පුරාවෘත්තයක් ගොඩනගනවා right මේ හැම එකක්ම 100% ඇත්ත දේවල් නෙමෙයි right මිනිසුන්ගේ උපකල්පනය right imagination චිත්‍ර හිතේ ඇඳිච්ච චිත්‍ර සහ තමන්ගේ අරමුණු ඉෂ්ට කරගන්න තමයි මේ ගොඩක් දේවල් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ right සමහරක් වෙලාවට මේක මේ විනෝදාශ්‍රාදය සඳහා ගොඩනැගිච්ච සම්ප්‍රදායක් වෙන්නත් පුළුවන් right මිනිසුන්ගේ මේ අර අපි කියන්නේ imagination එක උපකල්පනය කිරීමේ හැකියාව දැන් දැනට නවකතා කෙටි කතා ප්‍රබන්ධ ලියනෝනේ ඒ වගේ එකක් වෙන්න පුළුවන් හරි පුතේ අපි යමු ඊට පස්සේ මෙතන පින්තූර ටික බ්‍රහ්ම Shiva Vishnu hari මෙතන ඇඩප්ට්
කරගෙන තියෙන කට්ටිය. ඊට පස්සේ මේ new words ටිකක් තියෙනවා. sages. sages කියන්නේ one venerated for experience, judgment and wisdom. අපි කියන දැන් අපි කිව්වේ කවුද? ඍෂිවරු. මෙයාලා අත්දැකීම් වලින් තීරණ ගැනීම සහ ප්‍රඥාවෙන් මේ පූජ්‍යත්වයට venerated කියන්නේ පූජ්‍යත්වයට පත් වෙච්ච අය. right එයාලගේ දෙයක් කිව්වට පස්සේ එතනින් එහාට කවුරු එක ප්‍රශ්න කරන්න යන්නේ නැහැ. right philosophical right definition english definition එකෙන් අපි කිව්ව සිංහල වචනේ දාර්ශනික english definition එක එන්නේ the things related to study of the fundamental nature of knowledge, reality and existence. right දැනුම reality කියන්නේ යථාර්ථය, existence පැවැත්ම. මේ දේවල් පිළිබඳව වූ මූලික ස්වභාවික දැනුමට කියන මොකද්ද? මේ philosophical දාර්ශනික කියලා. දාර්ශනික වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල් සම්බන්ධව තියෙන මූලික දැනුම මත සහ ඒ හා සම්බන්ධිත කියන අදහස තමයි philosophical කියලා කියන්නේ. right ඊට පස්සේ තියෙනවා predominating. අපි කියන්නේ ප්‍රමුඛ කියලා. ප්‍රමුඛ දෙවිවරු predominating gods have or exert control of power. right සුපිරි බලයක් ඇති දෙවිවරු කියන අදහසෙන් තියෙන්නේ. conquer කියන්නේ ජයගත්. overcome and take control of ජයගත්. overcome අත්මිදිලා take control of ඔහු යටතේ තමයි පාලනය තියෙන්නේ කියන take control of. right now we have to go to activity number 9. activity number 9 එකට යන්න තියෙන්නේ. right මේකේ දාලා තියෙන්නේ activity number 9 එක පොඩක් different විදිහට හදලා තියෙන්නේ. you have to match the words with their meanings. right you have to match the words with their meanings. right first look at the words given: assembly, neglect, respect, reproach, apologize, forgiveness, omit, furious, relent, declare. right මේ වචන ටික මම මුලින්ම දීලා තිබුණානේ. alright මෙතින් හැම එකම දීලා තියෙන්නේ. right අපි අනිත් පැත්තත් එක බලමුකෝ meanings ටික ගලපගෙන යමු ඉක්මනට වේගෙන් කරගෙන යමු. මොකද ගොඩක් තියෙනවා අද ඉවර කරගන්න. try එකක් දෙමු lesson එක. මොකද ඔයාලගේ තියෙන දිගම පාඩම් වලින් එකක් මේක. හරි පුතේ. මේ ඊට අතිරේකව මම ඔයාලට කියන්න ඕන පුතේ මේ ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් අද අප්ලෝඩ් කරනවා. මම O level class එකට කරපු එකක් අර paragraph writing සම්බන්ධව. ඔයාලට මම ආපහු class එකේදී ඒ කොටස් සාකච්ඡා කරන්න time එක වෙන් කරන්නේ නැහැ. මොකද ලොකු වෙලාවක් කියන නිසා. මම වීඩියෝස් ටික අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඒ වගේ පොඩි කොටස් වලට අදාළව මම group එකට විස්තරෙත් එක්කම දාන්නම්. ඒ වීඩියෝස් ටික බලලා ඔයාලගේ රචන පොතේ ඒ paragraph writing ටික complete කර ගන්න. right මම ඊයේ message එක දැම්මා අර මේ මාස 4න් O level group එකට සමහරක් ළමයි join වෙච්ච කට්ටියක් හිටියා. එයාලා නම් සමහරක් කට්ටිය join වෙලත් තිබුණා ඊයේ class එකට. එයාලට අවශ්‍ය නැහැ. ආපු නැති කට්ටිය මේ වීඩියෝ එක දැම්මට පස්සේ මම අද හෝ හෙට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරනවා. මේ මොකද වීඩියෝ සීරීස් එකක් තියෙනවා. තව අප්ලෝඩ් දැනටත් එකක් දෙකක් අප්ලෝඩ් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. හරි මේ ඒවත් කම්ප්ලීට් කරගන්න. ලොකු වැඩ ටිකක් කරන්න ඕනේ. right ඔයාලටත් මම ලබන දැන් දෙසැම්බර් වල ඉඳලා අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් O level වලට වෙනව ප්ලෑන් කළ වැඩසටහනක් ඔයාලා වෙනුවෙන් කරනවා. right අර ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඔයාලා සම්බන්ධ වෙන්නේ නැති වුණාට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හොඳද? හරි පුතේ. now let's see the answers for this question. right බලනකො පළවෙනි definition එක දීලා තියෙනවා. the action of gathering together. the action එකක් කියන්නේ ක්‍රියාව of gathering together එකට එක්වීම as a group for a common purpose. කණ්ඩායමක් විදිහට එකට රැස් වෙනවා for a common purpose. පොදු අරමුණක් වෙනුවෙන්. ආයක කෙලින්ම මීනින් එක දීලා තියෙනනේ. මොකක්ද දෙන්නේ? assembly නේ number that is number 1. number 1. right ඔයාලා මට support එක දෙන්න. second one
Do you regard for the feelings, wishes or right of others? Do you regard එකක් කියන්නේ මොකක්ද? නිසි සැලකිල්ල. Do you regard කියන්නේ නිසි සැලකිල්ල for the feelings, wishes කෙනෙකුගේ right අන් අයගේ හැඟීම් බලාපොරොත්තු අයිතීන් පිළිබඳව නිසි සැලකිල්ලට කියන වචනය. What is it? Just find and tell me. මම කියන එක හරි නෑනේ බොඩ්ඩ බලලා කියන්න. දැනට සිංහල මීනින් ටිකක් දීලා නැතිනේ අනිත් පැත්තට එකේ. Just find and tell me. Right. Do you regard එකක් කියන්නේ do you regard නිසි සැලකිල්ල. No one has sent me the answer. කවුරු එක answer කෙවලා නැහැ. No one. එනවා මයික් එක ඔන් කරගෙන කියන්න. right නිසි සැලකිල්ල කියන එකට තේරුම මොකද්ද? බල ඒ වචනේ විතරක් දැක්කත් අපිට කියන්න පුළුවන්. Respect number 3. Number 3. Mics off කළා නෑ. right chat off කළාත් නෑ. දැන් ඉතින් මම ওই දෙකම off කරලා දාන්න ඉතින් වැඩක් නෑනේ. answers දෙන්න නැත්නම්. right the answer is number 3. right respect. right respect එකට තමයි answer කියන්නේ respect. Do you regard for feelings, wishes or rights of others කියන්නේ respect. right ඊට පස්සේ තියෙනවා express regret from something that one has done wrong. right what's the answer? right express regret කියන්නේ කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා. express regret කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා for something that one has done wrong. කෙනෙකු වැරදියට කරපු දෙයක් සම්බන්ධයෙන් කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා. What is the answer? Yes, one has sent the answer. 4. Is it 4? හතරද? 4 කියන්නේ මොකද්ද? reproach කියන්නේ මොකද්ද? reproach mean මොකද්ද? ගරහනවා බනිනවා කියන එකනේ. No, that is not the answer. yes, number 6. මේකින් ගන්නකො පුතේ express regret කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා කියන එකෙන් වෙන මොනවත් ඕනේ නැහැ. yes, number 5. apologize. that is number 5. apologize. right fail or neglect to do. කිසියම් දෙයක් මේ කිරීම මග හරිනවා. එහෙම නැත්නම් කිරීමට අපොහසත් වෙනවා. neglect කියන වචනේත් එක්ක කලින් ওই වචනේ අහුණා අපිට. විස්තරේදීම ක්‍රියාපදයක් ඇත්තේ. what's the answer? එවන්න බලන්න ඉතුරු වෙච්චෙන් දාන්න. neglect කියන එක දාන්න බෑ, දෙක දාන්න. right yes, number 7. number 7 is the answer. yes, very good. number 7. right number 7 can be the answer. තම 100% sure නැහැ, වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. right extremely angry. සෑහෙන්න තරහ ගිහිල්ලා. what's the answer? පට්ට විදියට කේන්ති ගිහිල්ලා. කාට එහෙම කේන්ති ගියේ? විෂ්ණුටනේ. නෙමෙයි ශිව විෂ්ණුට කේන්ති ගියේ නෑනේ. ශිව. yes, 8. furious. the answer is 8. hari pute. next one, fail to care for properly. right කිසියම් දෙයක් පිළිබඳව නිසි පරිදි සැලකිල්ලක් දක්වන්න අසමත් වෙනවා. what can be the answer?
right එවන්න බලන්න. no answers has come. තාම නෑ ඇවිල්ලා. දැන් දාපු ටික අයින් කරලා ඉතුරු ටික දාන්න. ඉතුරු ටිකෙන් හොයලා කියන්න. Yes, number 2. Neglect. Yes. Is there any other answers? වෙනත් answers තිබේද? Except number 2. අංක දෙක හැර වෙනත් පිළිතුරු තිබේද? නැතනේ. එහෙනම් 2. Neglect. Yes, neglect can be taken. Number 2. හරි පුතේ. Next one ඊළඟ එක. Fail to care for right. Become less severe or intense. Severe කියන්නේ අමාරු කියන තේරුම උග්‍ර. Became less severe. right පොඩක් අපි ඒක තේන්න අරිමු. බලන්නකෝ 8 වෙනි එක. Say something in a Solomon and empathic manner. right කෙනෙකුට මේ මොකක් කරනවා කියනවද කියන්නේ අපි right බරපතල ලෙස යමක් ප්‍රකාශ කරනවා. say something in a reproach කියන එක ගන්න පුළුවන් නේ. right දැන් Solomon විදිහට කිව්වොත් මේකට ගාම්භීර විදිහට යම් කිසි දෙයක් empathic manner එකකින් right empathic manner කියන්නේ නිකන් right ගාම්භීර ලෙස නිකන් ප්‍රබලව යමෙකුට මොනවා හරි කියනවා. සරපරුෂ ලෙස ප්‍රබලව. ඒකට අපි කිව්ව වචනේ මොකද්ද? අපි බ්‍රහ්මණය කිව්වේ එහෙම එකක්. මොකක්ද නේ ආන්සර් එක? that is number 4. that is number 4 reproach. right stop feeling angry or resentful towards someone for right කේන්තිය නතර කරගෙන මේ right stop feeling angry තරහව නතර කරන තරහව දැනෙන එක නතර කරගෙන or resentful කියන්නේ අමනාපයක් එහෙම නැත්නම් කේන්තිය resentful කියන්නේ අමනාපය. right තරහක් අමනාපයක් ඒ හැඟීම පාලනය කරගෙන මේ towards someone for මොකක්ද අපි ඒකට කියන්නේ ඒ feeling එකට stop feeling එකට මේක දක්වනවා අපි forgiveness number 6 right ඊට පස්සේ අන්තිම වචන ඉතුරුලා තියෙන relent කියන එක අපි meaning එක දුන්නා අනුකම්පාව දක්වනවා. බලමු relent කියන එක වෙන meanings කියලා කියලා. relent right ක්‍රෝධය අඩු කරනවා කේන්ති අඩු කරනවා right තියෙනවා එතකොට හරි නේද become less severe or intense right become less severe or intense එතකොට that is number 9 relent that is number 9 yes right again තව එකක් තියෙනනේ මොකක්ද ඉතුරු වෙලා තියෙන වචනේ declare ප්‍රකාශයට පත් කරන express someone right someone's disapproval or disappointment in others action to that person declare කියන එකේ definition එක තියෙන්නේ announce publicly or officially නිල වශයෙන් කිසියම් දෙයක්
මේ announce කරන එකට තමයි declare කියන්නේ. මෙතන එහෙම එකක් තිබුණාද උඩ? expert secret නෑ. expert මෙතන 8 වෙනි එක මෙතන තියෙන එක පුළුවන් නේ say something right. එතන මෙන්න මේක ගන්න පුළුවන් පුතේ. මේ මෙතන 4 දාලා තියෙනව නේද මම මෙතන. right. එතකොට number 4 එක අන්තිම එකට දාලා right number 10 දාන්න පුළුවන්. right. Gambi Araka says something in a right Solomon and empathic manner. That can be the answer. Right, then that is number 10. Right. Let's see මට විනාඩියක් දෙන්න බලන්න. අපොසර එක අපි check කරගෙන යනවා. ඔයාලත් පොඩ්ඩක් try එකක් දෙන්න. Yes, answers are correct. මේ විදිහට තමයි answers ටික එන්න ඕනේ. Right, අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හදා ගන්න. Number 1, number 3, number 5, number 7, number 8, number 2, number 9, number 10 and number 6 and number 4. Hari. On again, now again we have a writing question. On then nanti no writing question eka. Speaking activity eka, not writing question. That is a speaking activity, but we have to write the answer there. Mokada karan tinne. How do you think the sage Brigu has described this incident to the other sages? අනිකුත් sages ලට අනිකුත් ඉරිෂුවරුන්ට මේ සිද්ධිය කොහොමද යා විස්තර කරන්න ඇත්තේ? Prepare the speech and present it to the class. right, අපි කියමු මෙයා දැන් හවස් වෙලාවක ගිහිල්ලා අපි හිතමු ඊළඟ දවසේ රැස්වීමේදී. දැන් මෙයාගේ කතාව ආරම්භ කරමු. right, simple story එකක් විදිහට කතාව කියාගෙන යන්න තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? right, කොහොමද වැඩේ පටන් ගන්නෙ? මුලින්ම හැමෝටම good evening කියලා කතාව පටන් ගන්න පුළුවන්. right, අපි මේ විදිහට කතාව පටන් ගමු බලන්න. Good evening all of you. Good afternoon, good evening, right? Good evening all of you. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. right, අපි සාකච්ඡා කර පරිදි කොහොමද කියන්නේ? අපි සාකච්ඡා කර පරිදි as we discussed. right, පුතේ මේ වචන ඔයාලට ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම මේ අපේ දැන් ස්ටෝරි එකේ තිබිච්ච ඒවාම අරගෙන තමයි මේක හදන්නේ. හොඳද? as we discussed. right, අපේ last assembly එකේදී සාකච්ඡා කර පරිදි as we discussed in our last assembly right, as we discussed in our last assembly මම ගියා මේ මුණ ගැහෙන්න predominating gods ලා තුන් දෙනා වෙන බ්‍රහ්මයි ශිවයි විෂ්ණුයි. අර ඇතර තිබුණ වචන මොකද්ද? predominating gods කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා තිබුණානේ. මම ඒ තුන් දෙනා හමු වෙන්න ගියා. right, මෙතන ඉන්නේ වචනේ. මෙතන තියෙනනේ. right. right, මම මෙයා කියලා මම මෙන්න මේ තුන් දෙනා හමු වෙන්න ගියා. The predominating gods Brahma, Shiva and Vishnu. Right, as we discussed in our last assembly, I went to meet the three predominating gods Brahma, Shiva and Vishnu. right, මම මේ කට්ටිය මුණ ගැහෙන්න ගියා. right, ඊට පස්සේ කියනවා මම දන්නෝ ඔයාලා ගොඩක් උවමනාවෙන් බලාගෙන ඉන්නේ මොකක් දැනගන්නද? කවුද මේ අය අතරින්
වැඳුම් පිදුම් ලැබීමට වඩාත් යෝග්‍ය වන්නේ කියලා දැනගන්න. මම දන්නවා. I know that ඔයාලා ගොඩක් උවමනාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. You are දැඩි උවමනාවෙන් eagerly 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 that you are eagerly waiting to know. You are eagerly waiting to know. Right. Who is the right මෙතන අපි මේ කතාවෙන්ම ගන්න පුතේ මේ who දැන් මෙතන who was the නේ මෙතන තියෙන who was the greatest and most worthy of worship. Right. මේකම මම අතන reported speech එකක් විතර දාලා තියෙන්නේ. I know that you are eagerly waiting to know කවුද කියලා. who was කියන එක මම මෙතන දාන්න වෙනස් කරන්නේ මොකද්ද? who is the greatest and most worthy of worship. Right. Right. ඊට පස්සේ මෙයා කියනවා මුලින්ම මම ගියා මේ God බ්‍රහ්මව හම්බ වෙන්න and neglect කරා proper forms of respect. අපි කතාවෙන්ම ගන්නවා. බලන්න මෙතන කියන්නේ. okay. First Bregu went to නේ තියෙන්නේ. ඔන්න මම ඒකම ගන්න පළවෙනි වාක්‍යය. Right. මම කතාවෙන්ම ගත්තා පළවෙනි වාක්‍යය. I'll write down it here. මම ඒක ලිව්වා. Right. දැන් මේක වෙනස් කරමුකෝ. දැන් Bregu කියන එකට දාන්න මොකද්ද? First දැන් මෙයානේ කියන්නේ මේ Breguම තමයි කතාව කියන්නේ. First I මම went to meet God Brahma and neglected the proper forms of respect. ඊට පස්සේ වෙච්ච සිද්ධිය මොකක්ද උනේ? Right. එතකොට ඔහු ගොඩක් තරහ ගත්තා. Then he got very angry. Right. අපි එක හදලා ලියපු එක හදමු. Right. Then එතකොට then he got very angry. ඔහු ගොඩක් තරහ ගත්තා. Then he got very angry and මොකද කරේ? මට බනින්න පටන් ගත්තා. Reproached me. Right. අපි story එකෙන්මයි වචන ගත්තේ. Reproached me. නමුත් but මම කනගාටුව ප්‍රකාශ කරාට පස්සේ සහ මේ සමාව ඉල්ලුවට පස්සේ බ්‍රහ්ම මට සමාව දුන්නා. Right. But අපි අනතර මෙතනින් ගමු කතාවෙන්. But when Bregu apologized මන් දාන්න මොකද්ද? when Bregu කියන එක මම අයින් කරා. Right. When I apologize මම සමාව ඉල්ලුවට පස්සේ and asked for forgiveness Brahma forgave him කියන එක වෙනස් වෙනවා මොකක් විදියටද? me මට. දැන් මෙයානේ කතාව කියන්නේ. and asked for forgiveness Brahma forgave him නෙමේ මට සමාව දුන්නා. forgave me. Brahma forgave me. මට සමාව දුන්නා. Right. ඊට පස්සේ මම ගියා කාගේ ළඟටද? සිවගේ ස්ථානයට. කොහොමද කියන්නේ? ඇයි? හරි ඊළඟට යන්න මොකද කිව්වේ මේ මම ඊට පස්සේ ගියා සිවගේ ප්ලේස් එකට then I went to Siva's place. මම සිවගේ ප්ලේස් එකට ගියා
right එතනදිත් මම මග අමතක කළ දැම්ම මේ the proper forms of respect there are two right there are two I omitted the forms of respect the forms of respect මං එතනදිත් forms of respect අමතක කරා කොහොමද ගෞරව කරන විදිය අමතක කරා හරියට අපි කතාව කම්ප්ලීට් කරමුකෝ මොකද කිව්වේ then I went to Shiva's place there too I omitted the forms of respect right Shiva මොකද උනේ එති Shiva became furious and was ready to burn him with his third eye දැන් අපි මේ වාක්‍ය වෙනස් කරනවා කොහොමද කියන්නේ Shiva became furious and was ready to burn him කියන එක වෙනස් කරනවා මොකද්ද was ready to burn me with his third eye තුන්වෙනි එහෙම මාව පුච්චලා දාන තමයි try කරේ ඊට පස්සේ තියෙන මේ කතාවේ තිබුණා මොකද්ද Brigu had to beg for forgiveness and mercy right දැන් Brigu කියන එකට අපි දානවා මොකද්ද මට සිද්ධ වුණා Brigu I had to beg for forgiveness and mercy. Forgiveness and mercy. Forgiveness and mercy. I had to beg for forgiveness and mercy. Antimata, Shiva. Right. What kare? Finally, then at last. Shiva relented and let him go. Right? අපි ඒකෙම හදමු වාක්‍ය. At last Shiva relented and let him කියන එක අපි වෙනස් කරනවා let me go. මට යන්න ඉඩ දුන්නා. Let me go. Let me go. Right. Let me go. right ඊට පස්සේ මෙයා කියනවා මේ අන්තිමටම මම ගියා මේ විෂ්ණු දෙවියන්ව මුණ ගැහෙන්න අන්තිමට finally මම ගියා I went to see God Vishnu විෂ්ණු දෙවියන් බලන්න ගියා මං ඔහුගේ ප්ලේස් එකට ඇතුල් වෙන විට when I entered his place ඔහුගේ ප්ලේස් එකට ඇතුල් වෙන විට ඔහු බිම නිදාගෙන හිටියේ he was sleeping on the floor right මම ඔහුගේ පපුවට පයින් එකක් ගැහුවා කොහොමද කියන්නේ I kicked him in the chest මම ඔහුගේ පපුවට පයින් එකක් ගැහුවා මම හිතුවා ඔහු කේන්ති ගන්නේ කියලා I thought he got angry right නමුත් ප්‍රතිඵලය මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච ප්‍රතිඵලය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් එකක් බවට පත් වෙලා තිබුණා right but නමුත් ප්‍රතිඵලය
but the result සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්, was completely different, then මම බලාපොරොත්තු වුණ එකට වඩා, than what I expected, මම බලාපොරොත්තු වුණ එකට කියන්නේ කොහොමද? what I expected මම බලාපොරොත්තු වුණ එකට වඩා ගොඩක් වෙනස් වුණා. what I expected. ඔහු ඉක්මනින්ම අවදි වුණා. right ඔන්න එතන ඉඳලා මම කතාවෙන් අරගෙන දැම්මේ. right. Vishnu woke up immediately and asked Brihu if he had hurt his foot. right ඔන්න ඔය වාක්‍යය මම change කරා. right එතකොට කොහොමද එන්නේ? right. Vishnu woke up immediately and asked Brihu කියන එකට දානවා මගෙන් ඇහුවා. me. if he කියන එකට මම දානවා මම. if I had hurt his foot කියන එක my foot කරා. right එතකොට කොහොමද එන්නේ? Vishnu woke up immediately and asked me if I had hurt my foot. කකුල රිදුනද කියලා ඇහුවා. right. then he kindly massaged Brihu's foot. Brihuගේ කකුල right massage කරා කරුණාවෙන්. Brihu's කියන එක මොකක්ද වෙන්න ඕන? මගේ කකුල, my foot. right. then he kindly massaged my foot. right. ඊට පස්සේ අපි අර කතාවේ අන්තිමට කෙන් ගමුකෝ. upon this ඒකත් එක්ක මම කැමති ප්‍රකාශයට පත් කරන්න මේ විෂ්ණු තමයි. right. මෙයා මොකද්ද? right. අපි කතාව හදමුකෝ. upon this මම කැමති, මේ පදනම් කරන්නේ මම කැමති I would like to ප්‍රකාශයට පත් කරන්න. I would like to declare මොකද්ද ප්‍රකාශයට පත් කරන්න කැමති? I would like to declare that Vishnu is most worthy of worship because right. මම මෙතනින් ගන්නවා that Vishnu was the greatest and most worthy of worship. right. upon this I would like to declare that Vishnu was Vishnu is the greatest. මේකත් එක්ක මම තීරණය කරා මොකද මම ප්‍රකාශයට පත් කරන්න කැමති. upon this I would like to declare that Vishnu is the greatest and most worthy of worship. ඔන්න අපි reason එකක් දාන්න පුළුවන් because කියලා. because මක් නිසාදයක්? because මොකද හේතුවක් දීලා තුන මෙතන. because he conquered with kindness. කාරුණික බයෙන් ඡයගෙන තිබුණා නිසා. because he conquered with kindness. right. right. ඉක්මනට පුතේ complete කරගන්න. මම ඒ අතර මේ කතාව නැවත වතාවක් කියන්න. අපි ලියපු ටික හරිද කියලා බලන්නත් ඕනනේ. right. ඔයාලා complete කරගන්න. ඒ අතර මම මේ නැවත වතාවක් මේක describe කරන්න, විස්තර කරන්න. right. good evening all of you. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. as we discussed in our last assembly, අපේ අවසාන රැස්වීමේදී අපි සාකච්ඡා කර පරිදි I went to meet the three predominating gods Brahma, Shiva and Vishnu.
I went to meet mama giya muna gahenna the three predominating gods Brahma, Shiva and Vishnu. Brahmayan, Shiva සහ විෂ්ණු මුණ ගැහෙන්න ගියා. I know මම දන්නවා that you are eagerly waiting, right? ඔයාලා ගොඩක් උවමනාවෙන් බලාගෙන ඉන්නේ to know දැනගන්න who is the greatest, කවුද ශ්‍රේෂ්ඨතම and most worthy of worship. වැඩියෙන්ම වැඳුම් පිදුම් ලබන්න සුදුසු කවුද කියලා දැනගන්න. First, I went to meet God Brahma. මුලින්ම ගියා බ්‍රහ්ම දෙවියෝ හමු වෙන්න and neglected අතපසු කරා the proper forms of respect. ඔහුට ගෞරව කරන නිසි ක්‍රමවේදයන් මම neglect කරා අතපසු කරා. Then he got very angry. ඒකට එයා ගොඩක් තරහ ගත්තා and reproached me මට නිගා කරා. But when apologized and asked for forgiveness, හැබැයි නමුත් මම කනගාටුව ප්‍රකාශ කළ සමාව ඉල්ලුවට පස්සේ Brahma forgave me. Brahma මට සමාව දුන්නා. Then I went to Shiva's place. මං ඊළඟට ශිවගේ place එකට ගියා. ඉන්න තැනට ගියා. There are two, I omitted the forms of respect. මං එතනදී omitted the forms of respect ගරු කරන විදිය පොඩ්ඩක් අමතක කරලා දැන්. Shiva became furious. ශිවට ගොඩක් තරහ ගියා. And was ready to burn me with his third eye. ඔහුගේ තුන්වෙනි ඇහෙන් මාව පුලුස්සා දමන්න හැදුවා. I had to beg for forgiveness and mercy. මට දයාව අනුකම්පාව ඉල්ලලා මේ බැගෑපත් වෙන්න සිද්ධ වුණා. beg කරන්න සිද්ධ වුණා. I had to beg. At last Shiva relented and let me go. මට අනුකම්පාව දක්වලා යන්න දුන්නා. Finally අන්තිමට I went to see God Vishnu. මං අන්තිමට ගියේ විෂ්ණු දෙවියන් බලන්න. When I entered his palace, මං ඔහුගේ මාලිගාවට යනකොට he was sleeping on the floor. ඔහු බිම නිදාගෙන හිටියේ. I kicked him in the chest. මං ඔහුගේ පපුවට පයින් එකක් ගැහුවා. I thought he got angry. මම හිතුවා ඔහු කේන්ති ගන්නේ කියලා. But the result was completely different. නමුත් ප්‍රතිඵලය සම්පූර්ණ වෙනස් එකක් වුණා than what I expected. මම බලාපොරොත්තු වුණ එකට වඩා. Vishnu woke up immediately. Vishnu ඉක්මනින්ම අවදි වුණා and asked me, මගෙන් ඇහුවා if I had hurt my foot. මගේ කකුල රිදුනද කියලා ගහපු එකට. Then he kindly massaged my foot. ඊට පස්සේ කාරුණිකව මගේ කකුල මසාජ් කරා. Upon this, මේකත් එක්ක I would like to declare මං කැමති ප්‍රකාශයට පත් කරන්න that Vishnu is the greatest. විෂ්ණු තමයි ශ්‍රේෂ්ඨතම and most worthy of worship. වැඳුම් වන්දනාමාන ලබන්න සුදුසුම කෙනා because මොකද he conquered with kindness. Right, he conquered with kindness. ඔහු කාරුණික භාවය ජයගත්ත කෙනෙක් නිසා. Right, thank you කියලා කතාව ඉවර කරන්න පුළුවන්. Right, අගට thank you කියලා එකතු කරන්න පුතේ ඉක්මනට complete කරගමු. After writing down this, please send me a message that you have finished writing. ලියලා ඉවරයි කියලා ඉක්මනට message එකක් දාන්න. ලියලා ඉවර වුණා ගමන්ම හැමෝම අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුතේ. Right, I think you have finished writing right this speech. මේ speech එක ලියාගෙන ඉවරයි. So let's move to the next activity. අපි යමු ඊළඟ activity එකට. Write the activity number 10. Activity number 10 එක තියෙන්නේ right. Right, speech එක අපි හැදුවා. Not activity number 10. After that we have another myth. A Greek myth. Greek පුරාවෘත්තයක් දීලා තියෙනවා. Orpheus and පුතේ මට විනාඩියක් දෙන්න ළමයි. Right. Orpheus and Eurydice. Right, මේ වචන දෙක pronounce වෙන්නේ Orpheus and Eurydice. Orpheus and Eurydice. A Greek myth, Greek පුරාවෘත්තයක්. Once there was a famous musician called Orpheus. Once එකමත් එක කාලෙක there was a famous musician. ප්‍රසිද්ධ සංගීතඥයෙක් හිටියා called Orpheus. එයාගේ නම Orpheus. He was considered, ඔහු සැලකුණා the greatest musician of the time. ඒ කාලේ හිටපු මේ ශ්‍රේෂ්ඨතම දක්ෂතම සංගීතඥයා විදියට තමයි ඔහුව සැලකුණේ. Apollo, the Greek god of music.
right සංගීතයට අධිපති ග්‍රීක දෙවියෝ වන ඇපලෝ දෙවියෝ admired him ඔහුව අගය කළා very much ගොඩක් admired him very much and presented him with a lyre right lyre mean මේ එයාට මේ අර අතේ තියෙන එකක් සංගීත භාණ්ඩයක් ඒකට තමයි lyre එකක් කියලා කියන්නේ lyre කියන්නේ ඔක ඔයාලට ඩික්ෂනරි බැලුවට පස්සේ තියෙන අර හාපිය පෙයාස් ගෙඩියේ පළුවක් විදිහට තියෙන සංගීත භාණ්ඩයක් a musical instrument no one could resist his music no one could resist his music කාටවත් ඔහුගේ මේ සංගීතයට මේ අභියෝග කරන්න බැරි වුණා ඒක අභිබවා යන්න කාටවත් නොහැකි වුණා resist his music right new words එක මම දීලා ඇත්තේ හොඳද right ඉතින් new words ටික ඔක්කොම දීලා තියෙන්නේ you can refer the new words here new words ටික ඔක්කොම දීලා තියෙනවා right හරි යමුකෝ කතාවට could resist his music කාටවත් අභියෝග කරන්න ඔහුව පරාජය කරන්න බැරි වුණා සංගීතයෙන් humans and gods alike were charmed by his music humans and gods alike මිනිසුන් සහ දෙවියන් එක වගේ were charmed ආකර්ෂණය වුණා by his music ඔහුගේ සංගීතයට වශී වුණා ආකර්ෂණය වෙලා ගියා ඔහු සංගීතයට it was said that even wild beasts used to sit and listen to him right මෙන්න මෙහෙම කතාවකුත් තියෙනවා මොකද්ද කැලෑ සතුන් පවා right beast කියන්නේ කැලෑ සතුන් wild beast කියන්නේ කැලේ ඉන්න සත්තු උන් පවා මොහුගේ සංගීතය අහගෙන ඉන්න වාඩි වෙලා ඉන්නවා meanwhile මේ අතරතුර Orpheus met a wood nymph called Eurydice මේ අතර මේ Orpheus මුණ ගැහෙන wood nymph කෙනෙක් wood nymphs mean මේ අර දෙවගණක් මේ ගහක වෘක්ෂ දේවතාවියක් called Eurydice nymphs were අන්න මෙතන විස්තර කරන nymphs කියන කවුද nymphs were supposed to be minor nature deities who look like beautiful women right mean new right deities mean right deities sorry deities කියන්නේ මේ දෙවගණන් සුරයින් right minor nature deities who look like beautiful women මෙයාලා හරියට බැලූ බැල්මට ලස්සන කාන්තාවන් වගේ they fell in love ඔවුන් ආදරයෙන් බැඳුණා with each other and got married මේ දෙන විවාහ වුණා they were very happy යාලා ගොඩක් සතුටෙන් හිටියා one day දවසක් Eurydice had the misfortune අවාසනාවන්ත සිද්ධියකට මුහුණ දුන්නා stepping on a snake සර්පයෙක්ගේ ඇඟ උඩ කකුල තියලා the snake bit her and she died සර්පයා ඇයට දෂ්ට කරා එය මිය ගියා Orpheus was heartbroken right Orpheus ගොඩක් කනගාටු වුණා he refused ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කරා to accept that his wife was dead බිරිඳ මිය ගියා කියලා ඔහු පිළිගන්න සූදානම් වුණේ නැහැ Orpheus was a brave man Orpheus කියන්නේ ගොඩක් නිර්භීත චරිතයක් he decided ඔහු තීරණය කරා to go to the land of the dead මරණයේ මිටියාවතට යන්න to bring his wife back ඔහුගේ බිරිඳව නැවත රැගෙන එන්න he was not afraid to take on such a perilous journey he was not afraid ඔහු බය වුණේ එතරම් perilous journey එකක් එතරම් භයානක චාරිකාවක් යන්න right perilous journey උපද්‍රව පිරි ගමන භයානක ගමන මේ වගේ එකක් යන්නවත් ඔහු බය වුණේ නැහැ after traveling for a long time ගොඩක් වෙලා travel කරාට පස්සේ he reached the shores of river right several Styx right Styx කියන ගඟේ ඉවුරට ඔහු ළඟා වුණා the river which separated the world of the living and the world of dead
right අපි ඒ ගඟ හඳුන්වන මොකක්ද the river which separated the world of living ඒක ජීවත් වෙලා ඉන්න අය ඉන්න ප්‍රදේශය සහ මියගිය අය ඉන්න ප්‍රදේශ දෙක වෙන් කරන ගඟ විදියට ඒක සැලකෙනවා right පුතේ තවත් විනාඩියක් ඔයාලට ඉන්න වෙනවා හොඳද විනාඩියයි right දැන් මෙයා දැන් කොතනද ඉන්නේ ස්ටයික්ස් කියන ගඟ ඉවුරේ ඉන්නේ ජීවත් වෙලා ඉන්න අය සහ මියගිය අය අතර අය වෙන් කරන ගංගාව ලෙස හඳුන්වන ස්ථානය. There he met Charon. Charon, right? Charon කියන කෙනා එයාට මුණ ගැහෙනවා. There he met Charon, the boatman of the underworld, right? පාතාලේ බෝට්ටු කරුවා. Charon කියන්නේ, right? එයා තමයි මේ ඉවුරේ ඉඳලා එහා ඉවුරට ගෙනියනවා නම් එකගෙන යන්නේ Charon. He met the Charon, the boatman of the underworld, right? මේ වචන ගහලා මේ Google search කරලා බලන්න මෙයාලගේ පින්තූරය හැම බලා ගන්න පුළුවන්. Charon ගේ ෆොටෝ එක මොකක්ද? right? Orpheus ගේ ෆොටෝ එක මොකක්ද? Eurydice මොන වගේද? right? අපිට පොතේ තියෙන පින්තූර වලට වඩා දෙයක් you can find in Google එකේ හොයා ගන්න පුළුවන් වේවි. right? He met Charon, the boatman of the underworld. පාතාලේ බෝට්ටු කරුවා මුණ ගැහෙනවා. Charon ප්‍රතික්ෂේප කරනවා to take Orpheus in his boat. බෝට්ටුවේ රැගෙන යන්න යා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. right? ප්‍රතික්ෂේප කරනවා එකගෙන යන්න බෑ කියලා තමයි මෙයා කියන්නේ. No one but the dead can enter the underworld. right? පාතාලයට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. පාතාල කියන්නේ මේ මියගිය කට්ටිය යන තැන. No one but the dead. මරණයට පුළුවන් විතරයි ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් underworld එක. වෙන මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙලා ඉන්න කට්ටියට මේකට ඇතුල් වෙන්න බෑ කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරා. He said, but clever Orpheus playing his lyre. එයාගේ අර සංගීත භාණ්ඩය වාදනය කිරීමෙන් persuaded කියන්නේ මේ පොළඹවා ගත්ත Charon to row him across the river. ගඟ හරහා එක්කගෙන යන්න කොහොම හරි මියුසික් එකෙන් එයාට පුළුවන් වුණා. Then he charmed Cerberus කියන්නේ මේ the enormous three-headed guardian dog. දෙවන්ත බල්ලෙක් මෙයා. දෙවන්ත ඔලු තුනේ බල්ලෙක් guardian dog. right? මේක මුර කරන්න දාලා තියෙනවා of the underworld with his music. එයාගේ සංගීතයෙන් බල්ලත් කොහොම හරි ආකර්ෂණය කරගත්තා. The dog let him pass. බල්ලත් ඔහුට යන්න ඉඩ දුන්නා. right? ඔන්න දැන් අවස්ථා දෙකකින් ඔහු බේරුණා මියුසික් වලට පින් සිද්ධ වෙන්න. Hades and Persephone. right? ඔය වචන පොඩක් වෙනස් අපි අහලා පුරුදු නැති වචන. Hades and Persephone, the king and the queen of the underworld. right? පාතාලේ දෙවියන් සහ දෙවගණ. right? Hades මේක ලස්සන කතාවක් කියනවා. මේ Hades කොහොමද මේ Persephone එක්කගෙන ආවේ කියන එකත් ලස්සන කතාව මට මතක විදියට මේ ජුපිටර්ගේ දුව බ්‍රහස්පතිගේ දුව තමයි මේ Persephone කියලා කියන්නේ. right? එයා මොකද පැහැරගෙන තමයි එන්නේ පාතාලෙට. ලස්සන කතාවක් තියෙනවා ඒකෙත්. හොයලා බලන්න මේ ග්‍රීක මේ මිත් හරි ලස්සනයි. ලස්සන කතා තියෙනවා. right? The king and the queen of the underworld were amazed. මේ දෙන පුදුම වෙලා ගියා මේ ජීවත් වෙලා ඉන්න එකේ පාතාලයට ආවට පස්සේ. By the purpose of his visit. ඔහුගේ මේ අරමුණ අහුවට පස්සේ තමයි වැඩියෙන්ම පුදුම වුණේ. They were also enchanted. ඔවුනුත් ආකර්ෂණය කරා. ඔවුනුත් enchant වුණා, attract වුණා, right? වශී වෙලා ගියා by his music. ඔහුගේ සංගීතයෙන් and felt sorry for him. ඔහු ගැන දුකක් කනගාටුවකුත් ඇති වුණා වෙච්ච දේ ගැන අහලා. right? I will give you one chance. මම ඔයාට එක අවස්ථාවක් දෙන්නම්. Hades said. Hades කිව්වා. He agreed to let Orpheus take Eurydice back. Eurydice නැවත එක්කගෙන යන්න අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. right? Percy Jackson movie එකේ මේ ඔක්කොම තියෙනවලු. right? ඔයාලත් ඔන්න බලන්න. ඔක දාන්න පුතේ මේ
ඩිරෙක්ට් මෙසේජ් නැතුව එවරිවන් දාන්නකො. එතකොට කට්ටියට බලන්න පුළුවන් නේ. පර්සි ජැක්සන් මූවි එක මේ ඔක්කොම කතාව ලස්සනට තියෙනවලු. පර්සි ජැක්සන්. රයිට්. ඒක මේ දාන්නකො එවරිවන් මෙසේජ් එක. හරි. කොතනද අපි කිව්වේ? Right. Give one chance. Hades said he agreed to let Orpheus stay Eurydice back. If you don't look back until you reach the world of living. Right. ජීවත් වෙලා ඉන්න අය ඉන්න ලෝකෙට යනකම් ඔයා ආපහු පිටිපස්ස හැරිලා බැලුවේ නැත්නම් she will be yours. ඇය ඔබේ වේවි. right. ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ගේ ලෝකේ ජීවත් සිටින අය ඉන්න තැනට යනකම් පිටිපස්ස බැලුවේ නැතොත් ඇයව නැවත ඔබට ලැබෙනවා. But if you break your promise, හැබැයි ඒ පොරොන්දුව කඩ කරොත් she will turn into a spirit. ඇය නැවතත් ආත්මයක් බවට පත් වේවි. Hades warned. Hades අනතුරු ඇඟෙව්වා. Orpheus agreed. Orpheus එකඟ වුණා and began the journey. ගමන ආරම්භ කරා. But as he stepped from the cave of the underworld, right? Cave of the underworld කියන්නේ පාතාලයේ ගුහාවෙන් එළියට අඩිය තියනවත් එක්කම he became impatient. මෙයාට ඉවසිල්ලක් නැතිව ගියා. He turned back to look at his wife. ඔහුගේ බිරිඳ දෙස බලන්න ඔහු නැවත අනිත් පැත්ත හැරුණා. Sadly, අවාසනාවකට Eurydice had not yet fully emerged. සම්පූර්ණයෙන්ම එළියට අවිලා තිබුණේ නැහැ. Right? ඇයට සම්පූර්ණයෙන්ම එළියට එන්න ලැබිලා තිබුණේ නැහැ. At once එකපාරටම she sank back. ඇය නැවත ගිලී ගියා murmuring farewell. සමුදෙමින්. right? ඔහුට සමුදෙමින් ඇය නැවතත් මොකද්ද පාතාලයටම ගියා කියලා කියන්නේ. right? මේ right මෙතන ඉතින් මේ වගේ දෙයක් විවිධ purpose තියෙන්න පුළුවන්. හරි පුතේ. දැන් බලන්නකෝ activity 11 එක දීලා තියෙනවා. answer the following questions. පහත ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. right? Since the time is over, we will discuss the answer in next week and you will be sent a new tute in the next week to discuss. right? ලබන සතියේ සාකච්ඡා කරන අලුත් tute එකකුත් දෙනවා. මොකද අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මේ අභ්‍යාසය. මෙයයි තව right folk tales ටිකක් තියෙනවානේ ජන කතාව. right, that's all. පොඩි කොටසක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා වැඩි වෙලාවක් යන්න කලින් අපිට මේක ඉවර කරගන්න පුළුවන් වේවි. හරි පුතේ. එහෙනම් මේ හොය පර්සි ජැක්සන් කියන ෆිල්ම් එකත් ඔයාලත් සර්ච් කරලා හොයලා බලන්න පර්සි ජැක්සන්. right මාත් බලලා නැතුව ඇති. ඒත් බලමුකෝ. හරි එහෙනම් අපි අදට ක්ලාස් එක මෙතනින් ඉවර කරමු. මේ අර questions ටිකට පුතේ answers ටික තනියෙන් හොයලා ලියාගෙන එන්න. right මම වීඩියෝ එකත් අද මේකේ අප්ලෝඩ් කරන්න. right එහෙනම් goodbye all of you and take care.